معزز اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ الپائن گروپ آف کالج خانپور سے میں ذات تبسم آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ کل ہم نے خطوط اقبال کا مختصر سا تعارف آپ بچوں سے کرایا تھا، اور ریڈنگ آج ہم نے کرنی ہے، تو سبق نمبر 10 مکتوبات اقبال کی ریڈنگ کرنے سے پہلے تھوڑا بہت میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں خطوط سے ریلیٹ، تو آپ نے یہ باتیں غور سے سننی ہیں۔ خط کے اندر، خط ایک ایسی صنف ہے کہ جس کے اندر سادہ اور مختصر فقرات کا استعمال ہونا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہونے چاہیے اور انتہائی آسان الفاظ میں جو عام فہم ہوں، جو بہت آسانی سے پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ خط کے اندر جس سے بھی مخاطب ہیں اس کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے، اس کی آپ کے نزدیک حیثیت کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، کیا وہ آپ سے بڑا ہے، کیا وہ آپ سے چھوٹا ہے یا آپ کا ہم عمر ہے، ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم جن سے مخاطب ہوتے ہیں ان کی عمر کے مطابق، ان کی حیثیت کے مطابق، ان کے ڈیزگنیشن کے مطابق ہم خط کے اندر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ بڑے کو خط لکھ رہے ہیں جو آپ کی ایج سے، آپ کی عمر سے بڑے ہیں، اگر آپ ان کو خط لکھ رہے ہیں تو پھر آپ لفظ جناب، آپ، محترمی، قبلہ، کعبہ، کیونکہ احترام بہت ضروری ہے، تعظیم بہت ضروری ہے۔ فادر کو خط لکھا جا رہا ہے، اپنے استاد کو خط لکھا جا رہا ہے، پیر و مرشد کو خط لکھا جا رہا ہے، ماں کے نام خط لکھا جا رہا ہے، بڑی بہن کے نام خط لکھا جا رہا ہے، تو عزت اور تعظیم بہت ضروری ہے۔ یہ عنصر نظر آنا چاہیے تحریر کے اندر۔ ادب بہت ضروری ہے۔ جب تک تحریر میں بھی ادب نہیں ہوگا تو پھر وہ خط جو ہے آپ کا جو ہے اس طرح کا اثر نہیں رکھے گا، کیونکہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ خط، سگنیچر ہوں، لفظ ہوں، ان جملوں کے ذریعے انسان کی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ تو آپ بھی اگر اپنی عزت اور احترام چاہتے ہیں تو آپ کو عزت اور احترام دینا پڑے گا، ورنہ جو ہے آپ کا امیج بھی بہت حد تک گر جائے گا۔ اور اگر آپ اپنے ہم عمر کو خط لکھتے ہیں تو اسے آپ میرے پیارے دوست، اگر آپ چھوٹے بھائی کو لکھتے ہیں تو وہاں تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ورنہ کا استعمال، ورنہ لفظ ورنہ کا استعمال بھی آپ کر جاتے ہیں۔ حجت ہے، لاڈ ہے، پیار ہے، سمجھانا ہے، تو ورنہ کا لفظ بھی وہاں استعمال ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں، کیونکہ جذبات کا اظہار انسان کر رہا ہوتا ہے خط کے اندر۔ تو آپ نے جب کبھی کسی کو خط لکھنا ہے تو چھوٹی چھوٹی بحروں میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ نے الفاظ کو اس طرح سے ترتیب دینا ہے کہ آپ کا عزت اور آپ کا مقام جو ہے وہ کہیں بھی مجروح نہ ہو۔ یہ خیال رکھیے گا، آپ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ الفاظ کا استعمال آپ کی سوچ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں علامہ محمد اقبال کا، کہ جو آپ ڈسپلے پہ خط دیکھ رہے ہیں، جو انہوں نے اپنے پیارے ہی دوست، بہت پیارے دوست مولانا گرامی کے نام لکھا تھا، اور یہ فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں رائٹ سائڈ سے۔ اب دیکھیں انہوں نے لفظ جناب لکھا ہے، تو مطلب
ان کی عزت کر رہے ہیں. عزت اور تعظیم بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ عزت اور تعظیم بہت ضروری ہے. اگر آپ کے ہم عمر ہیں یا آپ سے اگر بڑے ہیں تو عزت اور تعظیم بہت ضروری ہے. چلیں ریڈنگ کرتے ہیں جی. جناب مولانا گرامی، آگے انہوں نے فجائیہ ندائیہ، یہ رموز اوقاف ہیں، اس کا سائن بھی دیا ہے. میں ابھی تک علیل ہوں، یعنی کہ میں اب تک بیمار ہوں. گو پہلے کی نسبت بہت افاقہ ہے، لیکن میں کچھ بہتر ضرور ہوں کہہ رہے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کامل صحت عطا فرمائے. کہہ رہے ہیں میرے حق میں دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے نجات دلائے اور مجھے صحت کامل عطا فرمائے. حکیم اجمل خان صاحب نے دہلی سے دوا بھیجی تھی، مگر اس سے بھی بہت کم فائدہ ہوا ہے. یہ حکیم اجمل دہلی کے بہت ہی مشہور حکیم رہے ہیں. جس طرح ہمارے پاکستان میں کراچی میں حکیم سعید نامور حکیم تھے، یہ حکیم اجمل بھی اس وقت کے بہت پاپولر، بہت مشہور وہ حکیم تھے. دہلی سے دوا بھیجی تھی مگر اس سے بھی بہت کم فائدہ ہوا. کل گرداسپور سے ایک حکیم صاحب خود بخود تشریف لے کے آئے تھے. یہ ان کی محبت ہے جی، یہ ان کا پیار ہے، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ حکیم صاحب خود اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے کے آئے. ورنہ کہاں کسی کے پاس فرصت ہوتی ہے، کہاں کسی کے پاس وقت ہوتا ہے. آگے چلیں جی. انہیں کسی سے میری علالت کا حال معلوم ہوا تھا کہ میں بیمار ہوں، کہیں سے انہیں معلوم ہو گیا. دوا دے گئے ہیں جس سے فائدہ معلوم نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ ان کی دوا کھانے سے مجھے تھوڑا بہت بھی فرق نہیں پڑا. مطلب وہی حالت ہے، وہی کنڈیشن ہے. دوا دے گئے ہیں جس سے فائدہ معلوم نہیں ہوتا. نہیں، دوا دے گئے ہیں جس سے فائدہ معلوم ہوتا ہے. سوری، اینک نہیں لگائی ہوئی میں نے اور مسٹیک ہو گئی. چلیں کوئی بات نہیں، تو استادوں سے بھی کبھی کبھی مسٹیک ہو جایا کرتی ہے. انہیں کسی سے میری علالت کا حال معلوم ہوا تھا. دوا دے گئے ہیں جس سے فائدہ معلوم ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ اس دوا سے فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جن اجزاء سے، جن چیزوں سے یہ مرکب یہ تیار ہوئی ہے، ان میں سے ایک اخلاق بھی ہے. اخلاص یعنی کہ خلوص بھی ہے، جو ان حکیم صاحب کو خود بخود میرے مکان تک لے آیا. بہرحال خدا تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہوں. میاں ریاض صاحب نے آپ کو لاہور کی دعوت دی اور انجمن حمایت اسلام لاہور نے دعوت دی. افسوس ہے آپ نے کسی کی دعوت قبول نہ کی. میری تو یہ رائے ہے کہ ضرور ان دونوں کی دعوتوں کو قبول فرمائیے. یہ فلاحی تنظیم تھی انجمن حمایت اسلام لاہور میں، تو مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ کو انویٹیشن وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، آپ کو دعوت قبول کرنی چاہیے اور آپ کو جانا چاہیے. اتنے پیار اور محبت سے جب کوئی بلائے تو ضرور جانا چاہیے. میری تو یہ رائے ہے کہ ضرور ان دونوں کی دعوتوں کو قبول فرمائیے. میں تو اپنے آپ کو اس درد کی وجہ سے رفتنی سمجھتا تھا کہ میں یہ جو تکلیف ہے یہ مجھے لے ڈوبے گی. اب میں بچ نہیں سکتا، نہ ہی میں کبھی ٹھیک ہو پاؤں گا. رفتنی نہ رکنے والا. میں تو اپنے آپ کو اس درد کی وجہ سے رفتنی سمجھتا تھا، مگر محض اس خیال سے تسکین تھی کہ پاؤں کا درد ہے. صرف یہ سوچ کے حوصلہ بلند ہوتا تھا کہ پاؤں کا درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا. حرکت محال ہے لیکن میں چل پھر نہیں سکتا. اب ظاہر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، پاؤں میں بہت بڑی نعمت ہے جی. پاؤں جس کے نہیں آپ اس سے پوچھیں. اور تکلیف جب پاؤں میں ہو تو انسان تو چلنے پھرنے سے بہت قاصر ہو جاتا ہے اور محتاج ہو جاتا ہے کسی اور کا. حرکت محال ہے، رفتنی نہیں آمدنی ہوں.
मतलब ठीक हो जाऊंगा, हुण वेंदा नहीं, मैं मरदा नहीं। मैं सराइकी में मैंने बताया आपको कि अब मैं मरूंगा नहीं, अब बच जाऊंगा, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, ठीक हो जाऊंगा। बाकी खुदा के फजलो करम से खैरियत है, बाकी सब ठीक हो। कोई मतलब बता रहे हैं कि ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, किडनी पेन नहीं है, बदहज़मी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, खाता पीता ठीक हूँ, वगैरह वगैरह खैरियत से है। उम्मीद है कि आपका मिजाज बखैर होगा, आप भी खैरियत से होंगे। मुमकिन हो तो लाहौर ज़रूर आइएगा और लोगों को अपना ताज़ा कलाम भी सुनाइएगा। ये वो कह रहे हैं कि अब वक्त निकालें और दिल आपसे मिलना चाह रहा है, ख्वाहिश हो रही है आपसे मिलने की, और लोग भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ताज़ा कलाम भी सुन लेंगे, मुलाकात भी हो जाएगी। मूंझ मिस कर रहे हैं उनको और इजहार कर जाते हैं कि आपको यहाँ आना चाहिए। लाहौर ज़रूर आइए और लोगों को अपना ताज़ा कलाम भी सुनाइए। कल बम्बई से एक अरब का ख़त आया है, जो इसरार खुदी, ये एक किताब है जो कि खुद अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की फ़ारसी की किताब है, फ़ारसी शायरी की, जो इसरार खुदी को अरबी में तर्जुमा कराना चाहता है और उसकी इजाज़त मांगता है। मैंने उसे इजाज़त दे दी है। मुखलिस मोहम्मद इकबाल। बस यहाँ तक। डियर स्टूडेंट, जो खतूत गालिब हैं या खतूत इकबाल हैं, इस सबक के अंदर से, इन सबकों में से आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कि मैं बात कर रहा हूँ सियाक सबाक के हवाले से दिए गए पैराग्राफ की तशरीह, क्योंकि खुलासा नहीं है ख़त का, ना ही खतूत गालिब, ना ही खतूत इकबाल, लेकिन सियाक सबाक के हवाले से तशरीह आपसे पूछी जा सकती है और ये क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। सियाक सबाक, जैसा कि मैं कहा करता हूँ अक्सर अपने बच्चों से कि बेटा सियाक सबाक जो होता है वो एक बुझारत और एक पहेली की तरह होता है। 3-4 लाइनें आपके सब सालाना सवालिया पेपर में सवाल नंबर 2 ऑब्जेक्टिव के बाद आपके पास पहला सवाल जो है वो यही होता है आपके क्वेश्चन पेपर पे कि जी दिए गए पैराग्राफ की तशरीह कीजिए और सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी बताइए। तो ये सियाक सबाक 5 नंबर का होता है। फिर उसके बाद आगे सवाल के अंदर होता है कि मुनासिब सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम तहरीर करते हुए सियाक सबाक के हवाले से दिए गए पैराग्राफ की तशरीह बयान कीजिए, तशरीह तहरीर कीजिए। और जो तशरीह है वो 10 नंबर की होती है। सियाक सबाक 5 नंबर में कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का नाम लिखते हैं, क्योंकि पहले इंसान है, फिर उसकी जो भी उसका तहरीर है, कोई ईजाद है, वो बाद में आएगी। तो सबसे पहले मुसन्निफ़ का नाम, मकतूबात इकबाल, फिर आप लिखेंगे सबक का उन्वान। बाज़ बच्चे सबक का नाम लिखते हैं लेकिन सबक का उन्वान लिखना है। सबक का उन्वान वक्फे का साइन 2 डॉट देने हैं आपने ऊपर और बिल्कुल उसके सामने नीचे, तो वो आपने लिखने हैं। मकतूबात एक मुसन्निफ़ का नाम आपसे मैं शेयर कर रहा था, हाँ जी, मुसन्निफ़ का नाम वो भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल आप लिखेंगे, अल्लामा इकबाल लिखेंगे। तो सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, ये नहीं कि सबक का भी आपने नाम लिखा हुआ हो, तो ऐसा गलत होगा। कॉमन सेंस होती है कि चीज़ों के हमेशा नाम हुआ करते हैं, तहरीरों के हमेशा उन्वान होते हैं। तो तहरीरों के नाम नहीं होते, उन्वान होते हैं, और जो है वो चीज़ों के नाम होते हैं। तो आपने भी उन्वान लिखना है, सबक का उन्वान लिखना है, ये ख्याल कीजिएगा। और उन्वान के बगैर आप कभी भी तहरीर नहीं लिख सकते। सबसे पहले आपने जहन में उन्वान लाना होता है। 1 नंबर का
मुसन्निफ़ का नाम है, 1 नंबर का सबक का उन्वान है, और जो सियाक सबाक है वो 3 नंबर आपको अवॉर्ड करेगा। आपने उस पैराग्राफ का सियाक भी बताना है कि इससे पहले पस मंज़र क्या था और फिर इसके बाद का पस मंज़र क्या है, तो इसके आपको 3 नंबर अवॉर्ड किए जाएंगे। टोटल ये 5 नंबर का हिस्सा हो जाएगा। फिर जब आप पैराग्राफ की इक़्तिबास की तशरीह करेंगे तो वो 10 नंबर की वेटेज रखती है, और वो तकरीबन 1 वर्का 2 सफ़े तक की होनी चाहिए, क्योंकि तशरीह है तो वो खोल खोल के बयान होनी चाहिए, और तकरीबन सबक को उसमें जो है वो आ जाना चाहिए अच्छे तरीके से। जो है वो आप उसकी अहम चीज़ें सारी की सारी उस पैराग्राफ से रिलेट जो भी आपको मिली हैं किताब के अंदर, क्लासे के अंदर से, कहीं से भी आपको मिली हैं, उस पैराग्राफ से रिलेट आपने वो लिखनी है, ना कि आपने खुलासा शुरू कर देना है। ये ख्याल कीजिएगा। जैसा कि कैसे है भला, चलें आपसे शेयर करते हैं, आपसे बल्कि छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। क्या ख्याल है? आपने ये आप डिस्प्ले पे देखें, कुछ लाइनें हैं, ज़रा ये बताइएगा कि ये किस चैप्टर से हैं। मैं पढ़ता हूँ और आप भी मेरे साथ जो है इसको पढ़ें। मैंने देखा कि फीका, जो कोचवान का कोचवान और पहलवान का पहलवान था, उसने आज शेव भी नहीं बनवाया था। उसकी आंखें भी सुरमे से महरूम थीं और बोटी की तरह सुर्ख हो रही थी। क्या बात है फीके? मैंने पूछा। वो बोला, बाबूजी एक काम है। हाँ हाँ कहो। काम ये है बाबूजी के आप मेरे अब्बा को तो जानते हैं ना? फीका बोला। उसकी एक आंख चली गई है। ओहो, मुझे दुख हुआ। कैसे गई? कोई हादसा हुआ है क्या? जी नहीं। फीके के चेहरे पर भूलपन का छींटा पड़ गया, हैरानी का, परेशानी का। लाल लाल तो बाबूजी वो हर वक्त रहती थी और उसमें से पानी भी बहता था। आप तो जानते हैं, आप तो बाबा के साथ कई बार टांगे पर भी बैठे हैं। तो बाबूजी कल क्या हुआ, बाबा मिस्री शाह में से गुजरा तो एक हकीम सुरमा बेच रहा था। बाबा सुरमा ले आया और हमें बताया कि इससे आंख की लाली ठीक हो जाएगी। हकीम ने खुदा रसूल की कसम खा के कहा है, और ये भी कहा है कि ना जाए तो कयामत के दिन मुझे गर्दन से पकड़ लेना। मैंने भी बाबूजी बाबा से कह दिया कि हकीम खुदा रसूल को बीच में डाल रहा है तो ज़रा सा लगा ले। अम्मा ने भी यही मशवरा दिया, यही सलाह दी, और अब्बे ने हकीम लुकमान हिकमत बादशाह पढ़ा और आंख में सलाई फेर ली। बस फिर क्या बताऊं बाबूजी, कसम खा कर कहता हूं, जब से अब तक अगर आंख लगी हो। बाबूजी आप थक तो नहीं गए? सिगरेट वाले की दुकान से कुर्सी उठा लाऊं? डियर स्टूडेंट, ये कुछ लाइनें मैंने पढ़ी हैं, तो आप बताइए कि किस चैप्टर में से है। जी बिल्कुल, हाँ, कुछ स्टूडेंट की तरफ से आंसर आ गया है कि सर ये सबक सिफारिश में से आई हुई है। जी, सबक का नाम गलत अगर आप ऐसा लिखेंगे। सबक का उन्वान सिफारिश, नाम आपने हरगिज़ नहीं लिखना। सबक का उन्वान सिफारिश। आप मुसन्निफ़ का नाम क्या है जी? मुसन्निफ़ का आप नाम बताइएगा। सिफारिश के मुसन्निफ़ का नाम क्या है जी? हाँ हाँ बोलें। अहमद नदीम कासमी। जी ठीक हो गया। अहमद नदीम कासमी का ये सिफारिश चैप्टर में से ये जो है आपको आए हुए हैं, आपके ये पैराग्राफ था, और इसी तरह का जो है आपसे सवाल पूछा जाएगा, और आपने उसको फिर सियाक सबाक के हवाले से आपने सियाक सबाक बताना है, और फिर उसके बाद आपने जो है वो तशरीह करनी है। खैर, आज हमने इकबाल का जो है वो एक ख़त हमने पढ़ा जो उन्होंने अपने दोस्त मौलाना ग्रामी के नाम लिखा था। ये आपके सामने, और इसको जहन में रखिएगा ताकि सियाक सबाक और तशरीह का क्वेश्चन अगर आए, सवाल आए, तो आपके पास उसके लिए जो मुनासिब जवाब जो है वो ज़रूर हो। आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाअल्लाह हम दूसरा ख़त पढ़ेंगे
اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا. تو تب تک کے لیے سر تبسم کو الپائن گروپ آف کالج خانپور سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان, فی امان اللہ.